Hi friends, welcome to Tackle Knowledge channel. NCERTలో థర్డ్ యూనిట్ ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ పార్ట్ 3 చూద్దాం. 3.5 Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. అంటే ఫ్యాబ్రిక్స్ యార్న్స్ నుంచి ఫ్యాబ్రిక్స్ తయారు చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి. The two main processes are weaving and knitting. Two main process వచ్చేసి weaving, knitting. Weaving అంటే in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. So in activity 2 lo manam fabrics are made of two sets of yarns arranged together. Fabrics aneti manam yarns nunchi ela separate chesamo activity 2 lo chusamu. So fabrics anedi two sets of yarns tho arrange chesum undedanni fabric ani antam. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. So process ni two sets of yarns arranged together to make a fabric ni weaving అని అంటాం. Let us try to weave some paper strips. So paper strips తో ఈ యాక్టివిటీ చూద్దాం. Activity 5 take two sheets of papers of different colors. So ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టు two sheets of papers of different colors తీసుకోవాలి. Cut square pieces of length and width equal to 30 centimeters from each sheet. So length width 30 centimeters గా ఉండేటట్టు కట్ చేసుకోవాలి రెండు పేపర్స్. Now fold both the sheets into half. So రెండు పేపర్స్ ని హాఫ్ గా ఫోల్డ్ చేయాలి. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12a. సో ఇక్కడ 3.12a లో పేపర్ మీద గీతలు చూపించున్నారు కదా, అలా గీసుకోవాలి. And on the other as shown in figure 3.12b. B లో కూడా మనకి సేమ్ అట్లాగే గీతలు గీసి చూపించున్నారు. సో కట్ బోత్ ద షీట్స్ along the dotted lines and then unfold. సో డాటెడ్ లైన్స్ మీద కట్ చేసి దాన్ని అన్ఫోల్డ్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేయాలి. Weave the strip one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. సో ఇక్కడ figure 12.c లో చూపించినట్టు ఒక్కొక్క స్ట్రిప్ తీసుకొని ఇలాగా దూర్చాలన్నమాట. ఒక్కొక్క స్ట్రిప్ని ఇట్లా దూరిస్తే ఫైనల్గా మనకు వచ్చే ప్యాటర్న్ ఇది అనమాట. ఫిగర్ 3.12d షోస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్టర్ వీవింగ్ ఆల్ ద స్ట్రిప్స్. సో ఇట్లా స్ట్రిప్స్ అన్ని వేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మన ప్యాటర్న్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది. In a similar manner, two sets of yarns are woven to make a fabric. సో సిమిలర్ మేనర్లో టూ సెట్స్ ఆఫ్ yarnsని ఫ్యాబ్రిక్గా తయారు చేస్తారు. The yarns are much thinner than our paper strips. సో yarns అనేవి పేపర్ స్ట్రిప్స్ కంటే ఇంకా సన్నగా ఉంటాయి. Of course, weaving of fabrics is done on looms. సో weaving of fabrics అనేది లూమ్స్ మీద తయారు చేస్తారు అనమాట. ఫిగర్ 3.13. సో ఇక్కడ చూపించినట్టు 3.13లో వాళ్ళు హ్యాండ్తో లూమ్స్ మీద వీవింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది తయారు చేస్తున్నారు. The looms are either hand operated or power operated. సో అప్పుడు కాలంలో అయితే హ్యాండ్తో చేసేవాళ్ళు కాబట్టి హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్, ఇప్పుడైతే పవర్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి పవర్ ఆపరేటెడ్ అని అంటాం. సో దీన్ని హ్యాండ్లూమ్ అని అంటాం. Knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Figure 3.14. సో మన స్వెటర్స్ ఎట్లా knit చేస్తారో తెలుసా? అంటే అల్లడం. knitting అంటే అల్లడం. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. సో knittingలో సింగిల్ yarn తీసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేస్తారు. హ్యావ్ యూ ఎవర్ పుల్డ్ ద yarn ఫ్రమ్ ఏ torn pair of socks? సో మీరు ఎప్పుడైనా సాక్స్లో నుంచి ఒక మూల నుంచి ఒక పోగు పట్టుకొని లాగారా? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఏం జరుగుతుంది? ఏ సింగిల్ yarn గెట్స్ పుల్డ్ అవుట్ కంటిన్యూస్లీ యాజ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ గెట్స్ అన్రావెల్డ్. సో ఒక సింగిల్ yarnని పట్టుకొని సాక్స్ దాంట్లో లాగితే కంటిన్యూస్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. సో క్లాత్ ఐటమ్స్ కానీ సాక్సెస్ కానీ knitted fabrics తోనే తయారు చేస్తారు. Knitting is done by hand and also on machines. సో knitting అనేది చేత్తోనే చేస్తారు, మెషిన్స్తో కూడా చేస్తారు. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. సో weaving and knitting అనేది different kinds of fabrics తో తయారు చేస్తారు. These fabrics are used for a variety of clothing. సో ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేది వెరైటీ ఆఫ్ క్లోతింగ్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే knitting చేస్తున్నారు అంటే అల్లుతున్నారు అనమాట.
3.6 History of clothing materials. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? సో మనం పాతకాలంలో చూసినప్పుడు ఎలాంటి మెటీరియల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు పీపుల్. It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. సో అప్పటి కాలంలో చెట్లకు ఉన్న ఆకులు దాని యొక్క కొమ్మలు తీసుకొని వాళ్ళు కవర్ చేసుకునేవాళ్ళు. అండ్ యానిమల్ స్కిన్ అండ్ ఫర్స్, యానిమల్ స్కిన్స్ అండ్ ఫర్స్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళు కవర్ చేసుకునేవాళ్ళు అప్పటి కాలంలో. ఆఫ్టర్ పీపుల్ బిగాన్ టు సెటిల్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీస్ దే లెర్న్ టు వీవ్ విగ్స్ అండ్ గ్రాస్ ఇంటూ మ్యాట్స్ అండ్ బాస్కెట్స్. సో పీపుల్ అనేవాళ్ళు అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీస్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కుట్టడం అనేది నేర్చుకున్నారు. తర్వాత అల్లడం, కుట్టడం రెండు నేర్చుకున్నారు అనమాట. వైవ్స్ యానిమల్ ఫ్లీస్ ఆర్ హెయిర్ వేర్ ట్విస్టెడ్ టుగెదర్ ఇంటూ లాంగ్ స్ట్రాండ్స్. సో ఈ వైవ్స్ యానిమల్ ఫ్లీస్ హెయిర్స్ అనేవి లాంగ్ స్ట్రాండ్స్గా వాళ్ళు తయారు చేశారు అనమాట. దీస్ వేర్ ఉమెన్ ఇంటూ ఫ్యాబ్రిక్స్. సో ఈ లాంగ్ స్ట్రాండ్స్ని వాళ్ళు ఉమెన్స్గా కుట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఫ్యాబ్రిక్స్గా తయారు చేసుకునేవాళ్ళు వేసుకునేదానికి. The early Indians who wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. So early Indians వాళ్ళు అప్పట్లో ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేది కాటన్తో తయారు చేసేవాళ్ళు అనమాట. రివర్ గంగా రీజన్ ఏరియా వాళ్ళు. ఫ్లాక్స్ ఈస్ ఆల్సో ప్లాంట్ దట్ గివ్స్ నేచురల్ ఫైబర్స్. సో ఫ్లాక్స్ అనేది కూడా ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది. సో అది నేచురల్ ఫైబర్ అనమాట. ఇన్ ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్ కాటన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లాక్స్ వేర్ కల్టివేటెడ్ నియర్ ద రివర్ నైల్ అండ్ వేర్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. సో ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్స్ అనేవాళ్ళు కాటన్, ఫ్లాక్స్ రెండింటిని కల్టివేట్ చేసి రివర్ నైల్ దగ్గర, సో రివర్ నైల్ అనే దగ్గర కల్టివేట్ చేసి కాటన్ ఫ్లాక్స్ వాళ్ళు ఫ్యాబ్రిక్స్ అని తయారు చేసుకొని వేసుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఇన్ దోస్ డేస్ స్టిచ్చింగ్ వాజ్ నాట్ నోన్. సో అప్పటి కాలంలో కుట్టేది తెలియదు. పీపుల్ సింప్లీ డ్రేప్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్ అరౌండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ. సో వాళ్ళు అప్పట్లో స్టిచ్చింగ్ అనేది తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ అనేది ఫ్యాబ్రిక్స్తో ఎట్లా అంటే అట్లా కట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట. మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డ్రేపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వేర్ యూస్డ్. సో డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేటివి వాళ్ళు డ్రేప్ చేయడం నేర్చుకున్నారు అనమాట. విత్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ దీస్ సీవింగ్ నీడిల్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ స్టిచ్చింగ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ టు మేక్ క్లోత్స్. సో ఈ నీడిల్తో కుట్టచ్చు అని తర్వాత వాళ్ళు ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేటివి కుట్టుకొని వేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకొని స్టిచ్ చేసుకొని వేసుకునేవాళ్ళు అనమాట. స్టిచ్డ్ క్లోత్స్ హ్యావ్ గోన్ త్రూ మెనీ వేరియేషన్స్ సిన్స్ దిస్ ఇన్వెన్షన్. సో కుట్టిన బట్టలు అనేటివి చాలా రకాలుగా వాడచ్చు అని తెలుసుకున్నారు. బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ అమేజింగ్ దట్ ఈవెన్ టుడే శారీ, ధోతి, లుంగి అండ్ టర్బన్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ అన్ అన్స్టిచ్డ్ పీస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాబ్రిక్. సో శారీ, ధోతి, లుంగి, టర్బన్ అనేది కుట్టకుండానే వేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country. So మనకి అప్పట్లో లార్జ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈటన్ ఆల్ ఓవర్ అవర్ కంట్రీ. సో మన కంట్రీ మొత్తం వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అనేది తింటారు. లార్జ్ వెరైటీ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ క్లోతింగ్ ఐటమ్స్. సో వెరైటీ ఆఫ్ క్లోతింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని అప్పట్లో తెలుసుకున్నారు అనమాట. కాటన్ రూల్స్, గిన్నింగ్, ఫైబర్, స్పిన్నింగ్, yarn, knitting, weaving, fabric. So this is the process. Summary. There is a variety of clothing materials or fabrics such as cotton, silk, wool and polyester. So variety of cloth materials ఉన్నాయి. Cotton, silk, wool and polyester. Fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. Fabrics అనేది yarns తో తయారు చేస్తారు. yarns అనేది fibers తో తయారు చేస్తారు. Fibers are either naturally or synthetic. Fibers అనేవి రెండు రకాలు, natural, synthetic. Natural వచ్చేసి కాటన్, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyesters are some examples of synthetic fibers. So nylon, polyesters అనేవి synthetic fibers అన్నమాట. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. So fibers అనేవి కాటన్, జూట్ నుంచి ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. The process of making yarn from fibers is called spinning. సో yarns నుంచి ఫైబర్స్ కి తయారు చేసే ప్రాసెస్ ని స్పిన్నింగ్ అని అంటాం. Fabrics from yarns is made by weaving and knitting. సో ఫ్యాబ్రిక్స్, yarns నుంచి ఫ్యాబ్రిక్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ ని వీవింగ్ అండ్ నిట్టింగ్ అని అంటాం. సో ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. క్లాసిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఫైబర్స్ యాజ్ న్యాచురల్ అండ్ సింథటిక్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో న్యాచురల్ ఏవి, సింథటిక్ ఏవి చూడాలి. న్యాచురల్ నైలాన్, వూల్, కాటన్, సిల్క్, పాలిస్టర్, జూట్.
సో దీంట్లో న్యాచురల్ ఏంటి, ఊలు, కాటన్, జూట్ అండ్ సిల్క్, ఇవి న్యాచురల్. పాలిస్టర్ అండ్ నైలాన్ వచ్చేసి సింథటిక్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చింది చూడండి. న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఊల్, కాటన్, జూట్, సిల్క్. సింథటిక్ ఫైబర్స్ నైలాన్, పాలిస్టర్. సెకండ్ క్వశ్చన్, స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫైబర్స్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇది ట్రూ. స్పిన్నింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫైబర్, ఇది ఫాల్స్. జూట్ ఈజ్ ద outer covering ఆఫ్ కోకోనట్, ఇది కూడా ఫాల్స్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ కాటన్ ఈజ్ కాల్డ్ గిమ్మింగ్, సో ఇది ట్రూ అన్నమాట. వీవింగ్ ఆఫ్ యాన్ మేకింగ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్, ఇది కూడా ట్రూ. సిల్క్ ఫైబర్ ఈజ్ obtained ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్, దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇది సిల్క్ వామ్ నుంచి వస్తుంది సిల్క్ ఫైబర్ అనేది. పాలిస్టర్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ ఫైబర్, ఇది కూడా ఫాల్స్. Question number 3, fill in the blanks. Plant fibers are obtained from dash and dash. Animal fibers are dash and dash. So plant fibers అనేటివి కాటన్, ప్లాంట్, జూట్, కాటన్. సో ఇక్కడ చిన్న చూడండి, కాటన్, జూట్, కాటన్ ప్లాంట్, జూట్ ప్లాంట్స్. తర్వాత యానిమల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి ఊలు, సిల్క్, ఇది యానిమల్ నుంచి తీస్తారు. ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కాటన్ అండ్ జూట్ ఆర్ obtained. సో కాటన్ అనేది కాటన్ బాల్స్ నుంచి తీస్తారు. ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కాటన్ సీడ్స్ ఫ్రూట్. జూట్ అనేది స్టెమ్ నుంచి తీస్తారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, నేమ్ 2 ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ కాటన్ ఫైబర్స్. సో అవి ఏమేంటి కాటన్ ఫైబర్ తయారు చేసేది? రోప్స్, మ్యాట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యాన్ ఫ్రమ్ ఫైబర్. యాన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ థిన్ స్ట్రాండ్స్ కాల్డ్ ఫైబర్. సో యాన్స్ అనేవి థిన్ స్ట్రాండ్స్ గా తయారు చేస్తారు, వాటిని ఫైబర్స్ అని అంటాం. The process of making yarn from fibers is called spinning. So, yarn నుంచి ఫైబర్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ ని స్పిన్నింగ్ అని అంటున్నాం. In this process, a mass of cotton wool are drawn out and twisted. సో ఆ కాటన్ ని కొంచెం ఇట్లా సాగదీస్తా ఉండాలన్నమాట, ట్విస్ట్ చేస్తూ. సో అది ఇట్లా సాగుతూ ఉంటుంది కదా కాటన్ వూల్. దిస్ బ్రింగ్స్ ద ఫైబర్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ యార్న్. సో ఆ ఫైబర్స్ అనేది లాస్ట్ కి యార్న్ గా ఫార్మ్ అవుతాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.